ಓಕೆ, ಗೋವಿಂದನ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರಬ್ ಗೆಟಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಮಲ್ ಅವರು. ಗೋವಿಂದ್ ಅಲಿ ಶಾ. ಗೋವಿಂದ್ ಅಲಿ ಶಾ. ಗೋವಿಂದ್ ಅಲಿ ಶಾ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಪರೋಲ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಪರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಮೀನಿಂಗು? ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪರೋಲ್ ಪೆರೋಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಪೆರೋಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರೋಲ್, ಯುವರ್ ನೇಮ್? The meaning of my name is a flower which has a lot of fragrance. ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಬೇಲ್ ನೋ and they'll called as peril, they'll go on parole, no? I thought that peril. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟನೋ ದುರದೃಷ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದಿರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇರ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಖುಷಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಕನ್ನಡನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಬರ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್, ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್. ಡಜನ್ ಹೆತ್ತೋ ಬೇಡೋದೆ ನಿ ಮುಂದೆ. ಲಿರಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ मूवी का कौन सा वाला बोलो? No, what was it? I love you. How do you say that? Other than that, No, you no, tell just something. no, tell me Why? I love you. Tell me. No need No, that no, dialogue. say, I need say. what? Hey, you ask him only, he knows better actually. Tell me, You no, ask first tell me, what is the first line of the ಹಂಗಾರೆ song? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. No, you that day you come, no, ಯಾರು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, something that you told, no? Two. No, when I come to your house with Abbu, that dialogue you tell. That is good. No need that love and all that. ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಅದೇ ತರ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಸಾಂಗ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ, ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. Your dialogue you don't I know. don't remember. You don't remember? No, I don't remember. Okay, you remember this lyrics of Yes, this I song do. actually. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ Because my character in the Okay, movie you know is... this song, no? Yeah, just tell me about the first line of my song. ಪ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. I know that. ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಿಮ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಖುಷಿನ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪರೋಲ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಬೀನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೋಮಲ್, entertainment king, entertaining king? I'll answer to the first question is no, I've never been to such places. In fact, he told me, why this monument is so famous. I think there was one king who had killed his 36th wife and he had buried all of them here. Not that this, place. not that. This is, you've gone wrong. No, let them take. Cut. It's okay. But actually, I'll tell you. He fooled me, that means. He No, told that me. is that is there. Is there? This is what means. Adil Shah, one king was there. His father was Muhammad Ali Shah. So he wanted to. He built a Gol Gumbaz. So his son Adil Shah wanted to build a monument where the shadow will fall on his father's built up architecture. Oh, really? So father came to know about that. He didn't wanted his son to shine more than him. So he killed him. Oh my God. And He this had was half planned to go completed. for, not half also actually, it's only one floor. He is planned for 12 floor like this. Okay. So because he was Bara killed, Kamal, it's called as Bara Kamal. Bara Kamal, Bara. so it was incompleted. That is the thing. But anyway, don't worry about history. Yes, let's not worry about history. Working with Komal is a very great experience because we all know that he's very famous for his comedy timing. And as an actor also, I always said that I find comedy the most difficult part to do in cinema. You can dance around and you can cry, you can make people cry, you can fight, you can do all kind of stunts. But to make people laugh is the most difficult part. But Komal is very good at that, and since even I have done a lot of reality shows, comedy shows. She has done one reality show where I was shocked actually. She works as an old lady. Okay. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕಿ ಥರ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಶಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್. ದಟ್ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. I actually watched on one TV. Yeah. Sure. So my comedy timing is, I find that my strongest point is comedy. But while working with, with him, I got to learn a lot of things. I see he's too good with the timing. So it was a very great experience working with Komal.
ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೀಗಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಟಿ ವಿಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. English, no Kannada. ನೋ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂತ ಆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಬೇಕು ಅಂತ If ಹಿಂಗೆ he's saying ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ good about ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. me, then it's right. If he's saying bad about me, then it's all wrong. ಛೇ ಈ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ if she continuously tell in English, how will we understand? Not- But I told the Okay, see, this is. Have you learned anything in Kannada actually? You are working for this movie, I think it's been more than 30 days. Complaining it seems. What Bombay heroines will bring to Kannada? Why Kannada heroines are not there? No. Even Kannada heroines are nice, but we equally do hard work. And we have translators, our ADs are so nice that I actually have learned the language now. And we say our own lines, you know, I do proper pronunciation and Not everything. only It's that, just we don't dub for ourselves, you know, because the accent is there. But pronunciation is there till the point, you know. I mean, I do my homework. I've done a lot of Malayalam movies. And I believe Malayalam is the toughest language. So you can understand Kannada is quite easy comparative to Malayalam. Not only understanding, see, in dubbing and all, okay, if somebody does the dub and while watching a movie, it will ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ನಡ. This is probably my first movie, I would say. And ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಬರೀ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಡಜನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ. yeah, I mean, he's You right. I've understood got, this, no? yes, I understood. Yes, I have got a lot of offers from a lot of producers, and I'm listening to the stories and all. And let me do a few movies, and I'll speak fluent Kannada. Then the entire interview is going to be. This is a good challenge. This we can It's a challenge, accept. of course. Please, I am giving her an open challenge. Let's see, when Let me I do meet few you next Kannada time, movies. Yes, we'll it's ask. my India's one of my India's language. Obviously, I'll learn it. ಗುಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಅರಬಿಯನ್ ಗೆಟಪ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಥರ ಗೆಟಪ್ ಇದೆ ಈ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಗೋವಿಂದ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಟಚ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಶಚೀನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈನರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಚೀನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು Can I correct you? ಟೆಲ್ ಮಿ. Okay, I am learning Bharatnatyam, I'm learning Kathak, I'm learning Bollywood, See, and I'm always learning you belly should tell. dancing. No, first you always should tell which attracts people. Okay, belly dance. belly dancing. So that's why I started from there. Belly dancing ಗೊತ್ತು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಕಥಕಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಥಕಳಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂಗೆಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಂಗು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಡಿಯಾ, Come out very ಇದು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ. ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಂಗ್. ನನಗೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹುಡುಗಿನೇ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ನೋಡು ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ನಂದುಕೆ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜರ್ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರೋ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಕೈ ಚಳಕ ಅಂತ, ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಒಂಥರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ? ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನೀವು ಊಟ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಂಗೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋ ಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತೀನಿ. ಆವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಂಗು.
ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಒಂದು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾನೇ ಜನ ಬರೋದು. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಜಾರ್ಜಿ ಒಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು, ಇವಾಗ ಇವರಾದರು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಇದಾದಮೇಲೆ ರೇಖಾ ಅಂತ ರೇಖಾದ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We had 4 girls to flirt with. It was one girl from Georgia, one girl from Bombay, one girl from Hyderabad, one girl from Bangalore. That all will not count. Only screen present, I will not. Only on screen, I will flirt. Outside and all, I will not flirt. Because story demands. He's very decent. We all know he would never flirt in person. Yes, but on screen he was very lucky to flirt 4 girls, you know. So he's very flirtatious, but off screen he's not at all a flirt. He's a very decent. ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. If you ಸೇನ್ ಕನ್ನಡ. emphasize and tell me, they'll think I have told you and told. Yeah, he's very decent. So no need all the thing. Everybody knows in Karnataka, I'm very decent. Because of the Modi he do. He's so good. How can he give those kind of expression what he gave in the movie? You should see pakka like a flirt. He has given all the expressions. That I'll get trained in my house. From? My wife. Oh my God. Wife teacher. Wife is the first teacher for Kumar. Yeah? First Yeah, and yeah. best teacher. Yeah. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಸರ್, ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. Thank you. ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇವಾಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವಾಗ ಬಿಜಾಪುರನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಥರ, ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಥರ ಬಿಜಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. When we're dancing under the sun and draining out so much of sweat, obviously, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಸೊ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಒಂದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೀರಾ? ಕಲಿತೀರಾ? ಕಲಿತೀರಾ. ವಿತಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? My next movie. ಓಕೆ, ಯುವರ್ Next movie you come to take my interview and I speak to you in Kannada. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೆಟಪ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು, ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಂಗು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಂದ್ರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದಮೇಲೆ ರೆಡಿ. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಯಾಕೈತಿ ಒಳಗೆ ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಅಂತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಸುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದೆ. ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ, ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಜಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ, ಜಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಕಾನ ಪೀನ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದಕ್ಕೆ.
ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ